ओम शांति 28 मे 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान ड्रामार चक्र शेष होगाकू जाउछि। तुमको क्षीरखंड भली संपूर्ण निर्विकारी होई नुआ दुनिया को आसवाकू हेबो। सेठारे समस्ते क्षीरखंड एठारे समस्ते लुण पानी। वर्तमान ड्रामार चक्र शेष होगाकू जाउछि। तुमको क्षीरखंड भली संपूर्ण निर्विकारी होई नुआ दुनिया को आसवाकू हेबो। सेठारे समस्ते क्षीरखंड एठारे समस्ते लुण पानी। प्रश्न तुमे त्रिनेत्री संतान माने क्यों ज्ञान को जानी त्रिकालदर्शी होई जाइछ? तुमे त्रिनेत्री संतान माने क्यों ज्ञान को जानी त्रिकालदर्शी होई जाइछ? उत्तर तुम मानंको वर्तमान सारा विश्वर इतिहास भूगोलर ज्ञान मिली। सत्य जुगरु नहीं कली जुगर शेष पर्यंत इतिहास भूगोल को तुमे माने जानिछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली जे आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुछि। सबु संस्कार आत्मारे ही रहुछि। वर्तमान बाबा कहते पिला माने नाम रूपर आकर्षण ठारू दूरे रुह, निजको अशरीरी आत्मा मने कर। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति कल्पकल्प पिला मानंको कहा जाउछि एवं पिला माने जानिछंती मन कहूछि जेते शीघ्र सत्य जुग आसीबो सेते शीघ्र दुखर मुक्ति मिल जिवो। किंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे गति करुछि। बाबा धैर्य देउछंती जे बाकी अल्प दिन अछि। बड़ बड़ विद्वान पंडित मानंक द्वारा मध्य बाणी शुणिबाकू मिलिबो जे दुनिया बदली जिवो। पोप भली बड़ बड़ विद्वान लोक मध्य कहउछंती जे दुनिया बदलिबार अछि। अच्छा पुणी शांति किपरि हेबो? एही समय रे सबु लुण पानी अर्थात मतभेद रे अछंती। एबे आमे क्षीरखंड अर्थात एकमत हेउछे। सेपटरे अर्थात विदेश रे दिनकू दिन लुण पानी अर्थात नकारात्मक होई चलीछंती। परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करी विनाश को प्राप्त करिवे, सेथिपाई प्रस्तुति चलीछि। एही ड्रामार चक्र एबे संपूर्ण हेउछि। पुराणा दुनिया शेष हेउछि, नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। नुआ दुनियारू पुराणा, पुराणारू नुआ दुनिया पुणी हेबो। एहाकू दुनियार चक्र कुहा जाउछि, जହାର पुणी पुनरावृत्ति हेउछि। एपरि नुहे लक्ष लक्ष वर्ष परे पुराणा दुनिया नुआ हेबो। तुमे पिला माने भल भाबरे जानि जाइछ भक्ति संपूर्ण अलगा अटे। भक्तिर संजोग रावण साथी रही, ज्ञानर संजोग रामक साथी अछि। एही कथा तुमे एबे बुझी पारुछ। एबे बाबा को डाकुछंती मध्य, हे पतित पावन आस आसी नुआ दुनिया स्थापन कर। नुआ दुनिया रे निश्चिंत रूपे सुख मिली थाए। एबे सबु पिला माने जानी गलेनी जे एबे आमे घर को जिबा। एही नाटक शेष हेबाकू जाउछि। आमे पुनर्बार सत्यजुग को जीवा पाई 84 जन्मर चक्र रे आसीबा। निजे आत्मा को सृष्टि चक्रर दर्शन होई थाए, अर्थात आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली थाए। तेणु ताकू त्रिनेत्री कहा जाए। एबे तुमे माने त्रिनेत्री अट एवं आउ सबु मनुष्यंकर केवल एही स्थूल चक्षु अछि। ज्ञानर नेत्र काहार नाही। त्रिनेत्री हेले तेबे जाई त्रिकालदर्शी होई परिबो, काहेकि ना आत्मा को ज्ञान मिली थाए। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ एक शरीर नहीं थाए। संस्कार आत्मा रे रही थाए। आत्मा अविनाशी अटे। एबे बाबा कहउचंती नाम रूप ठारू दूरे रुह, निजको अशरीरी आत्मा भाव, देह भाव नाही। एहा मध्य जानुछ जे आमे अधा कल्परू परमात्मा को मने पकाई आसुछे। एठी जेतेबेले बेसी दुख होई थाए सेतेबेले बेसी मने पकाई थांती। एबे केते दुख, पूर्वे एते दुख नथिला। जेबे ठारू इंग्रेज आसिले सेही दिन ठारू एही राजा माने मध्य परस्पर मध्यरे लड़ाई कले, अलगा अलगा होई गले। सत्य जुगरे तो गोटिए राज्य थिला। एबे सत्य जुग ठारू कली जुगर शेष पर्यंत इतिहास भूगोल को बुझुछे। सत्य जुग तृतीय रे एक राज्य थिला। एपरी गोटिए राजधानी अन्य कोनोसी धर्मर होई न थाए। ख्रीस्टियान मानंक मध्यरे देख भाग भाग होई जाइछंती। सत्य जुगरे तो
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କଥା ଶୁଣାଯାଇ ନଥାଏ। ସେଠି ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବେ। ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ପରମଧାମ ନିବାସୀ। ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥାଅ। ଶରୀର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିଥାଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବିନାଶ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ବାକି ଶଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ନାମ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ପାଳନା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ବିନାଶ ପାଇଁ ଶଙ୍କରକୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାର୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଟ ତ ସାରା କଳ୍ପରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଶଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଏଣୁ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଯଦି ସେ ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରେରଣାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମୋତେ ଏହି ପାଠ ମିଳିଛି, ଏଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନଲେଜଫୁଲ୍ କହିଥାନ୍ତି। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ତ ଯେବେ ମିଳିବ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଅର୍ଥ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆଗେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧନ୍ଦା ମୁଁ କରିନଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କରିବି ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। କାହାକୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ କହିବ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅଟେ। କହିଲା ବାଲାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ହେବ। ଯଦି ଶଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋର ମହିମା କରିଥାଅ। ବାବା ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଭାସ ଆସିଥାଏ। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ସେବା ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ମେଳା ଲାଗିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଳା ଅଟେ। ବାବା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମିଳନ ମେଳା କେତେ ସୁଖଦାୟୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ବରବାଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ତାହାକୁ ମାୟାବୀ ଅସୁରୀ ମେଳା କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମେଳା। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରୀ ମେଳାରେ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମେଳାରେ। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ତେବେ ଏତେ ଘର ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଶେଷ ସମୟରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା। କେଉଁ ଲୀଳା? ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୀଳା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ, ପୁଣି ପାଳନା, ଏହି କ୍ରମରେ କହିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ସ୍ଥାପନା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପୁଣି ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ପାଳନା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛୁ। ଏହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା। ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲାଣି। ଦେବତା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ମେଳାକୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆସିଛ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମର ଯାହା କିଛି ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି ପୁଣି କଳ୍ପରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁନଃ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରୀ ପାଳନା ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ହେଉଛ। ଏହି ଦୈବୀଗୁଣଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ଏହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ଧନ ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଧନ ବେଶୀ ମିଳିଗଲା, କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଦେଲେ। ଏଠି ତ ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ପାଉଛ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାତା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ଦେଖ, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜମିରରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ତୁମେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେଶୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପାଇଁ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ କି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ମହିମା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କୋଣ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁଁ କେତେ ମହିମା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଜୟ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଭାରତମାତା ତ ତୁମେମାନେ ଅଟ ନା, ଧରଣୀ ମା ନୁହେଁ। ଧରଣୀ ଆଦି ସବୁ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେବେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଧରଣୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏହି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ୍ ମିଳି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁନା ଭଳି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ସୁନାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ମିଥ୍ୟା ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଖାଦ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ କହିବା। ଏହି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ।
ସେଠି ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ନ ରହିବ? ସେଠିକାର ସୁବିରସ ଆଦି ତୁମେ ପାନ କରି ଆସିଥାଅ। ସେଠାକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ତ ସେଭଳି ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ କିଛି ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସତକୁ ସତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଅଟ। ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ୍ଦା ଆଦିର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳୁଛି। ସେଠି ତ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠିକରି ଏଠାରେ ବସିଯାଅ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ରାତିରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆସି ବସ। ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଅ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଅ। 3ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବସ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ବାବା ହେଲେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଆସିଯିବେ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରିବାର ଫରକ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ବାବା ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କେତେଜଣଙ୍କର ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛି 5 ବିକାରର। ଏବେ ବୈରାଗ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇ 5 ବିକାରଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇ 5 ବିକାରଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ବେହଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସେବାର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ବେହଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସେବାର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏହିଭଳି ସେବାଧାରୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେବାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେବାର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଜଞ୍ଜିର ଅଟେ। ଏହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବେହଦରରୁ ହଦ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସେବାରୁ ସୀମିତ ସେବାକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ସେବାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୁଅ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ନିଜର ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନା କରିବା। ତାହାପରେ ହେଲା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିନାହଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହେ
ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ହେଉ ବା ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ଅର୍ଥେ ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ନିଜର ଶରୀର ରୂପୀ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ, ନୟନକୁ ଏବଂ ମୁଖକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରିଛ ତ? ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମହାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।